Okay, good morning to everyone. Today we have to discuss about the types of egg based on the different factors are there. Last class we have to studied about the structure of sperm and a ovum structure or egg structure, and another one is fertilization. Today only for discuss about the types of egg are based on the different factors. Okay, different factors are there. The eggs are the female gametes. What are the female or the fertilized egg? Sometimes it is the fertilized egg, sometimes it is the normal eggs are there. And these eggs are developed into future embryo because it is containing the nutrition molecules are there. The organisms not having the yolk. Some organisms having the larger yolk, smaller yolk, the present and absence of shell, and its development is different. Some portion of the egg is separated from the egg and is developed into the defected embryo. Okay, these different types of eggs are there. The based on or the basis of the eggs are classified mainly on the basis of first one is the amount of yolk. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ the particular amount is the present yolk is present in egg. The smaller or without absent of yolk or the smaller amount of yolk, or another one is larger amount of yolk. Okay, the first one is the amount of yolk, the basis of the types of eggs, the based on the amount of yolk. The first one is a listicle egg. A listicle egg. Okay, a listicle egg means that the egg is not containing the yolk. Egg ಒಳಗಡೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, yolk ಇರೋದಿಲ್ಲ. The completely absence of yolk in egg. Hence that egg is called as the listicle egg. Means that without listicle, it means that this is yolk. Howda yolk. Means that without, listicle means yolk without present or without yolk in embryo, egg. Okay, egg ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲರಿ, yolk ಇರೋದಿಲ್ಲ. The completely absence of yolk in egg, that egg is called as a listicle egg. For example, eutherians. For example, eutherians ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. eutherians for example is the mouse. ಇಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಮೌಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಯೂಥೇರಿಯನ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಥೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ a listicle egg means that the absence of yolk in egg. ಓಕೆ, ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ yolk ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಗ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, a listicle egg ಅಂತ ಕರೀತಾರ. This type of egg is called as a listicle egg. And another one is the microlisticle egg. Microlisticle egg. For the microlisticle egg, the egg containing the negligible amount of yolk. The egg containing the negligible amount of yolk present in egg, that egg is called as microlisticle egg. Micro ಅಂದ್ರೆ small, ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, negligible amount ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐತಿ, ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಗ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೈಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದ ಎಗ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Amphioxis is the example of the microlistical egg. This Amphioxis egg it is containing the negligible amount of yolk in egg. Okay, ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂತ yolk ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ, ಆ egg ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, microlistical egg ಅಂತ ಕರೀತಾರ. And the third one is macrolistical egg. Macrolistical egg ಏನಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಗ್ ಅಂದ್ರ the egg containing the larger amount of yolk, that egg is called as macrolistical egg. Macro ಅಂದ್ರೆ larger, the larger amount of yolk present in egg is called as macrolistical egg. For example, bird eggs. Example ಯಾವ್ದಿದೆ, birds, reptiles
eggs. These eggs are the birds eggs ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ reptiles egg ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನಿರ್ತದೆ larger amount of yolk present in egg. ಹೌದಾ, ಯೋಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತತ್ತಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ. ಆ ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತದಲ್ರಿ, ಆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಯೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆ ಯೋಕ್ ಏನ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಆ ಯೋಕ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಗ್, ದಟ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್. It is an example. Listal means without yolk in an egg. Okay, absence of yolk in an egg. ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯೋಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಗ್ಗೆ ಅಲಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಥೇರಿಯನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಯೂಥೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು? ಯೂಥೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿಗಳು, ರ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಾದ್ರೆ ಅಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್. ಮೈಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಗ್, that egg is called as microlistal egg. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಿಸ್. ಹೌದಾ, ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯೋಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಆ ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್. These three types of eggs are based on the amount of yolk present in egg. ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ 3 ಟೈಪ್ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಲಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಯೋಕ್. ಮೈಕ್ರೋ ದ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಗ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ the eggs are classified mainly on the basis of first one is amount of yolk. ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಮುಗಿತು. ಈಗ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ? the distribution of yolk in egg. distribution ಇದು ಮುಗಿತು. ಹೌದಾ, ಈಗ ಎರಡನೇದು distribution of yolk in egg. ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ? ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಇನ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ದ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಹೋಮೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೋಮೋಲಿಸಿಥಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೀಲೋಲಿಸಿಥಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಲಿಸಿಥಲ್. ಹೌದಾ, ದೀಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್. ದ ಹೋಮೋಲಿಸಿಥಲ್ ಯೋಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೋಮೋಲಿಸಿಥಲ್ ಯೋಕ್? ದ ಹೋಮೋಲಿಸಿಥಲ್ ಯೋಕ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಯೋಕ್ ಈಸ್ uniformly distributed in egg. Distributed in egg is called as homolistal egg. ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಏನ್ರಿ? egg ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ egg ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದರದ್ದು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಈಚೆ ಕಡೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? ದ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಇನ್ ಎಗ್. ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ. ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಮಿಲರ್ amount of yolk present in the cytoplasm of the egg or the distribution of the yolk. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ the homolistal egg is means that is the ಏನ್ರಿ? the homolistal egg ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? the yolk is uniformly distributed in egg is called as homolistal egg. Is the example of Amphioxus. ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಮೈಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಗ್. ಹೌದಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಆ ಯೋಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗೈತಿ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಆಂಫಿಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಹೋಮೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಯೋಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ
The yolk is uniformly distributed in egg is called as homolystal egg. Example is Amphioxus. And another one is the telolystal egg. Telolystal egg. Telolystal egg is because it is the oval in shaped egg. For example, hen's egg. Koli tatti nodirtire. Hauda? It is an animal pole. It is a vegetal pole. Hauda? The telolystal egg is defined as the yolk is present in one end, or the yolk is present in vegetal pole of the egg. That egg is called as telolystal egg. For example, animal pole ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇದು vegetal pole ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ yolk ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ yolk ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ this telolystal egg is defined as the yolk is present in vegetal pole of the egg. Vegetal pole of the egg is decreases from vegetal pole to the animal pole. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? vegetal pole ಇಂದ animal pole ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ the egg yolk is present in vegetal pole of the egg is called as telolystal egg. It is the yolk is decreasing from vegetal pole to the animal pole. ಹೌದಾ? animal pole vegetal pole ಇಂದ animal pole ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ yolk ಎಲ್ಲಿದೆ? The presence in the vegetal pole of the egg. That is called as telolystal egg. For example, hen's egg. ಹೌದಾ? hen's egg. ಹೌದಾ? hen's egg ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ egg ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅದೇನ್ರಿ telolystal egg. And another one is centrolystal egg. centrolystal egg ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದೇದೇನದ ಹೋಮೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. telolystal ಅಂದ್ರೆ yolk ಎಲ್ಲಿರ್ತದ್ರಿ? the present in the vegetal pole or the one end of the egg. Okay, another one is the centrolystal egg. The egg it contains the yolk. That yolk is present in the center region of the egg. Because it is the egg, you know that yolk is only present in the center region of the egg, surrounded by the thin layer. This type of egg is known as centrolystal egg. Okay, centrolystal egg. centro ಅಂದ್ರೆ ನಡಕ, centro ಅಂದ್ರೆ ನಡಕ, telo ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಡು, ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತದ. ಟೀಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ? ವೆಜಿಟಲ್ ಪೂಲ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದ. ಸೆಂಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಡಕ್ ಇರ್ತದ, ಏನು? ಯೋಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದ ಸೆಂಟ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಯೋಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್ surrounded by thin wall. It's called as the centrolystal egg. Example is insects egg. Howda? These three different type of egg is based on distribution of yolk. distribution ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಡೈತಿ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಯೋಕ್ ಒಳಗಡೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲಿಸ್ಟಲ್ ಕೇಳಿರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಲಿಸ್ಟಲ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೋಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಮೋಲಿಸ್ಟಲ್, telolystal, another one is centrolystal egg ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. and another one is the presence and absence of shell. presence and absence of shell ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, the which for example two different type of the eggs are there. Two different types of eggs are there. ಯಾವ? for example two different types of eggs. okay, ಯಾವ? Cleodic egg. Second one is non-cleodic. non-cleodic egg ಅಂತ ಕರೀತಾರ. non-cleodic egg ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ cleodic egg and another is non-cleodic egg ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, cleodic egg and non-cleodic egg ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. cleodic egg means that the egg is covered by hard shell. egg is covered by hard shell. presence of shell, that egg is called as cleodic egg. The egg is covered by the hard
ಶೆಲ್. ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಾ. ಆ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ಟಲ್ಸ್. ಆ ಮೊಸಳಿ ತತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟರ್ಟಲ್ ತತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ತತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವು, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಎಗ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಶೆಲ್ ಹೌದಾ. ಶೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಎಗ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಎಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಎಗ್ ಹೌದಾ. ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್. ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ನೀವು ಕೋಳಿ ತತ್ತಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಅದೇನು ಮೆತ್ತಗೆ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ, ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ದ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಎಗ್. ಏನ್ರಿ ನಾನ್ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಆರ್ ಎಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ covered by the hard shell is called as a non-cleodic egg. For example, mammals egg ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು, mammals. Okay, these are the three different, the presence and absence of shell. Okay, ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ and ನಾನ್ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ಲಿಯೋಡಿಕ್. ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್, ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್, ಎರಡನೇದು ನಾನ್ ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್. ನಾನ್ ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ ನಾನ್ ಮೊಸೈಕ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಗ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್, ನಾನ್ ಮೊಸೈಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ development. Okay, the mosaic eggs are the predetermining shells. The predetermining eggs, it detached on the part of the particular portion of the egg part. It is separated from the egg. That embryo develop into defect or the losses their organ. That is called as mosaic egg ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಗ್ಗು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಂಥ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಎಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಬೆಳಿತೈತಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇನ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತ ಎಗ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಲಸ್ಕಸ್. Okay, ಏನಪ್ಪ, the mosaic egg is defined as these are the pre-existing eggs. The particular portion of the egg is separated from the egg and the remaining part is developed into defected embryo. It is developed into defected embryo or it is the losses there the particular organ of the embryo. It is called as mosaic egg ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಉಳಿದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಹೋದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂತ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ molluscans. And another one is regulative. These are not pre-existing eggs. The fate ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರ. These are not, the fate is pre-existing. Pre-existing ಮೊದಲಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, pre-existing ಆಗಿರೋದಲ್ಲ. The eggs are not separated any part of the eggs.
ಯಾವುದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಗ್. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇನ್ರಿ, ಇದು ಎಗ್ ಮೊಸೈಕ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಎಗ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ. ಈಗ ಒಂದಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಆಗ್ತದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಏನ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೊಸೈಕ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ. ಬಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಗ್ಲಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನಾನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಈ ಎಗ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾವು, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅವು ಹೊಸ ಎನಿಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂತವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಹೋಗಿತ್ತು, ಕಾಲರ ಹೋಗಿತ್ತು, ಏನಾರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಎನಿಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೌ ಆಗಿರೋ ಬಫಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೈ ಕಾಲು ಅದ್ರಾಗ 4 ಕಾಲು ಇರ್ತಾವು, ಕಿವಿ ಇರ್ತಾವು, ಕಣ್ಣು ಇರ್ತಾವು, ಬಾಯಿ ಇರ್ತಾವು, ಬಾಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇತ್ತಂದ್ರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮೊಸೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನೇವರ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ತನಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಸೈಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಾರ್ದ, ಯಾವುದೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಎಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಲಾರ್ದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಗ್. ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ yolk, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ yolk, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್. Okay, these are types of the egg. The very important the factor in your syllabus.